My dear brothers and sisters in the risen Lord, third week of Easter, Wednesday, the scope of Jesus' whole life was to glorify God and do good to men, said by H. Matthew. There was a missionary who was finding it difficult to make the non-Christians accept and believe in Jesus Christ. One day, as he was traveling along with some of the non-Christians, they came to an unmarked road which was forked. At the fork of the road, there was a tomb of a holy man. When they were trying to decide which fork to take, the missionaries said, "Let's go to the tomb and ask the dead man." They all protested, saying, "The dead man can give us no information. See that little house there. Let's go there and ask them." The missionary replied, "That's right. Dead man can give us no information. Your souls are dead. Your holy men were dead. They can give us no information. They have no life in them. Christ is alive, and He will give you eternal life if you believe in Him and accept Him as your Savior." In today's Gospel, Jesus set forth the errand on which He was sent by His Father. Jesus came into the world to do the will of the Father. Let's note. First one, the will of the Father was to lose nothing. Jesus was sent into the world with a mission to save the people. They were given to Him as a possession, as an inheritance. He was the Lord over them, and He had to teach them, heal them, warn them, and redeem them. Though they were men who were sinners, He had chosen them as the monuments of His mercy, as the object of His mercy. The ones who had entrusted, the ones who are entrusted to Jesus are not to be lost. It is the will of the Father that nothing should be the lost, not only their souls, but also their bodies. Jesus will raise them up on the last day. The redemptive work of Jesus begins when people are born and would continue until the last day when they would be raised up. Till the last day, the Lord summons their souls and bodies and weld them together and present them to the Father. The work of the Savior would continue. This is the will of the Father, and Christ our Lord would do His Father's will. The will of the Father is that we believe in Jesus. God the Father had offered and sent Jesus to be the Savior of the world. The life that was lost because of the sin of the first Adam, Jesus Christ. The tree brought death to Adam in the Garden of Eden, but the tree on Calvary brings life to us.
This offer of new life and everlasting life is made to all. It is not restricted to the Jews only. Even the Gentiles are given equal opportunity to see Jesus and believe in Him. This is the good news. The gospel that is offered to all by the Father in Jesus Christ. Those who see and believe will have everlasting life. To see is not the physical vision, but a spiritual insight. To see is to steadily and continuously contemplate on the Son of God and thus come to believe in Him. Seeing must lead to believe in Jesus, the Son of God, in order to have everlasting life. The Jews had seen Jesus, but they did not believe in Him. Therefore, they were condemned. To see Jesus is to gaze upon Him with faith, hope, love, as the Israelites, bitten by poisonous snakes, gazed upon the brazen serpent on the pole erected by Moses. Those who see Jesus and believe in Him will be raised up on the last day. The Lord Jesus has the power to put the body and the soul of the faithful together and give them glorious and eternal life on the last day. But He shall do only those who have contemplated Him and have surrendered their lives to Him in faith. May God bless you all. Amen. உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் எனக்கு மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உயிர்ப்பு காலம் 3ஆம் வாரம் புதன். முதல் நூற்றாண்டு எருசலேம் திரு அவையில் ஏற்பட்ட வேத கலாபனையை பற்றியது இன்றைய முதல் வாசகம். இதை தலைமை தாங்கி நடத்தியவர் வேறு யாருமல்ல, பிற்காலத்தில் மனம் திரும்பி இயேசுவை பாரெங்கும் போதித்த புனித பவுலடியாரே. அவர் மனத்திற்கு இயேசு கிறிஸ்துவும் அவரது திரு அவையும் ஒரு சாபக்கேடாகவே இருந்தன. ஆகவே தான் திரு அவையை அழிக்க அவர் தீவிரமாக முயன்றார். ஆனால் கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்த வரையில் உண்மை கடவுளுக்கு சரியான சான்று பகரும் வாழ்வு துன்பத்தில் வருவது தான். தலைவனுக்கு ஏற்ற தொண்டர்கள் தலைவனின் பாடுகளில் குறைவாய் இருந்ததை நிறைவு செய்ய கார்கால புயலென சீறி எழுந்தார்கள். கொலோசியர் 1:2. அவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்கள் அளவற்றன. அவர்கள் இதய துடிப்பு, அவர்கள் இயேசுவுக்காக வரிந்து கட்டிக்கொண்டு நின்ற நிலை கிறிஸ்தவர் அல்லாதவரை தட்டி உசுப்பி எழுப்பியது. மறைசாட்சிகளின் இரத்தம் திரு அவையின் வித்து என்பது நடைமுறையில் எண்பிக்கப்பட்ட ஓர் உண்மை. தாங்கள் நம்பிய கிறிஸ்துவுக்காக எதையும் தாங்க கிறிஸ்தவர்கள் தயாராக இருந்தது ஏனைய மக்களுக்கு மாபெரும் எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தது. கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் மேன்மையை அவர்கள் அறியும் வாய்ப்பாகவே இருந்தது. 1 பேதுரு 1:6, பிலிப்பியர் 1:28.
எருசலேம் வேத கல்லாபானையால் இறந்த கிறிஸ்தவர்கள் சிலர், சிதறண்டு போனவர்கள் பலர். இவ்வாறு சிதறண்டு போனவர்கள் தாங்கள் சென்ற இடமெல்லாம் நற்செய்தி அறிவித்தனர் என்று இன்றைய வாசகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ஆகவே வேத கலாபானைகள் நற்செய்தி பரவ ஒரு சிறந்த கருவியாகவே பயன்பட்டன. எருசலேமில் போதிக்க இயலாதோர் வேறு நகரங்களில் போதிக்கும் வாய்ப்பு பெற்றார்கள். இவ்வாறு நற்செய்தி தொடர்ந்து பரவியது. திரு அவையில் நற்செய்தி போதிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை புனித பவுலடியார் தீமோத்தேயுவுக்கு வலியுறுத்தும் சொற்கள் இதோ: இறை வார்த்தையை அறிவியும். வாய்ப்பு இருந்தாலும் எல்லாவிடனும் வலியுறுத்தி பேசும், கடிந்து கொள்ளும், அறிவுரை கூறும், மிகுந்த பொறுமையோடு போதித்து கொண்டே இரும். 2 தீமோத்தேயு 4:2. திருத்தொண்டர் பிலிப்பு பந்தி பணிவிடைக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 70 ஒருவர். எருசலேமிலிருந்து சுமார் 60 கல் தொலைவில் இருந்த சமாரிய நகரில் அவர் ஆற்றிய பணிகளை பற்றிய குறிப்பும் இன்றைய வாசகத்தில் உள்ளது. அவர் மெசியாவை போதித்தார், பல அருங்குறிகளையும் செய்தார். சமாரிய இனத்தவர் யூத வம்சா வழியினரை, ஆனால் புற இனத்து மக்களால் அசீரியரோடு நாடு கடத்தப்பட்ட காலத்தில், அதாவது கிமு 745 முதல் கிமு 727 வரை இணைந்து விட்டார்கள். இவ்வாறு இணைந்து உருவாக்கிய இனத்தை யூதர்கள் அறவே வெறுத்தார்கள். தீண்டப்படாதவர்களாகவே அவர்களை எண்ணினார்கள். ஆனால் சமாரியர்களும் மெசியாவை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். யோவான் 4:25. அவர்களிடம் எந்த வேறுபாடும் காட்டாமல் பிலிப்பு அவர்களுக்கு மெசியாவை அறிவிக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒரு புது யுகம் உருவாகிவிட்டதன் அறிகுறியாக புதுமைகள் செய்கிறார். பிலிப்புவின் போதனையும் புதுமைகளும் சமாரியாவில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தின. யூதர்களால் ஒதுக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய 10 நூற்றாண்டுகள் தீண்டப்படத்தகாதவர்களாகவே வாழ்ந்த சமாரியர்களுக்கு விடுதலை வாழ்வு கிடைத்ததே இப்பெருமகிழ்ச்சிக்கு காரணம். நற்செய்தி விடுதலை தரும் சக்தி. இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தி போதனை சமாரியர்களின் தலைகளை அகற்றியது. தங்களுக்காகவும் மெசியா உலகில் பிறந்து பாடுபட்டு மரித்து மீண்டும் உயிர்த்துள்ளார் என்ற நற்செய்தியால் அவர்கள் பூரித்து போயினர். இந்நற்செய்தியின் சக்தி ஆதாரமாக அங்கே பேய் பிடித்தவர்கள் குணமாகினர். திமிர்வாதக்காரரும் முடவரும் சுகம் அடைந்தனர். நாம் போதிக்கும் விடுதலை செய்தி நம் பிறரன்பு செயல்களே என்பதை உணர்வோம். நற்செய்தி யோவான் இயல் 5 இறைவாக்கியங்கள் 34 முதல் 40 முடிய. ஆண்டவரே, இவ்வுணவை எப்போதும் எங்களுக்கு தாரும். யோவான் இயல் 6 இறைவாக்கியம் 34 என்ற சீடருக்கு இயேசு அளிக்கும் பதிலே இன்றைய வாசகம். இயேசுவே உயிர் தரும் உணவு. இவ்வுணவிலே மறு உலகில் நம்மை வாழ வைக்கும் உயிர். இதை தருபவர் தந்தையே என்பதையே இவ்வாசகத்திலிருந்து பெறப்படும். இயேசு உயிர் தரும் உணவு. தாமே உயிர் தரும் உணவு என்று கூறினார் இயேசு. என்னிடம் வருகிறவன், என்னில் நம்பிக்கை கொள்பவன் என்ற சொற்கள் யோவான் 6:35
இயேசு எவ்வாறு நமக்கு உணவானார் என்பதை விளக்குகின்றன. உணவு உயிர் தருகிறது, உயிரை காக்கிறது. மனித உயிரோ இவ்வுலகம் முடிந்து விடுவதில்லை, மறு உலகிலும் வாழ வேண்டியது. இம்மறு உலக உயிரை நம் உடல் உணவு தர முடியாது. எனவே இயேசு இங்கு குறிப்பிடும் உணவு உண்மை உயிர் தரும் உணவு, மறு உலகில் அழியா வாழ்வு தரும் உணவு, திவ்ய நற்கருணை உணவு, திருவார்த்தை உணவு, நம்பிக்கை உணர்வு. இயேசுவின் மேல் நம்பிக்கையில் வளர்வதிலும் அவருடைய வார்த்தைகள் மதிப்பீடுகளை கேட்டு நடப்பதிலும் திருவிருந்தில் ஈடுபாட்டோடு பங்கு கொள்வதிலும் நாம் உயிர் தரும் உணவை பெற முடியும். இவ்வுயிர் தரும் உணவுக்கு தகுதி உடையவர்களாக நமது வாழ்க்கை அமைகிறதா? உயிர் தரும் உணவை தருபவர் கடவுளே. நம்பிக்கை என்பது ஒரு கொடை. அக்கொடை வழியாக இறைவன் நமக்கு அளிப்பது விண்ணக வாழ்வு. தந்தையின் விருப்பம் இதுவே. அவர் எனக்கு தந்ததில் எதையும் நான் அழிய விடாமல் கடைசி நாளில் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும். அவரில் நம்பிக்கை கொள்பவன் எவனும் முடிவில்லாத வாழ்வு பெற வேண்டும். யோவான் 6:39-40. நாம் அனைவரும் தந்தையின் மக்கள் என்ற முறையில் அவரால் இயேசுவிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறோம். இயேசு நம் சகோதரர் ஆகிறார். இந்த இயேசு கடவுள் தந்தையின் திரு அருட்சின்னம். எனவே அவரில் நம்பிக்கை கொள்வது தந்தையிடம் நம்பிக்கை கொள்வதாகும். இந்நம்பிக்கையே நமக்கு முடிவில்லாத வாழ்வு அளிப்பதாகும். எனவே நம் நம்பிக்கையின் முதலும் தொடக்கமான தந்தையை வாழ்த்துவோம், அவருக்கு நன்றி கூறுவோம். உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டு உடையோர் அவர் தலைவர் அன்னவருக்கு சரண் நாங்களே. அடுத்து விருப்பம் என்ற சொல் 4 தடவையும் நம்பிக்கை என்ற சொல் 3 தடவையும் இச்சிறு பகுதியில் வருவது தந்தையும் மகனும் நம்மிடம் விரும்புவது, நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது நம்பிக்கை என்பதை வலியுறுத்துவதாகும். நம்பிக்கை என்பது நம்மை தடுத்தாட்கொண்ட இறைவனுக்கு நம்மையே சரணாக்குவது. நமது நினைவு, நமது சொல், நமது செயல்கள் வழி நாம் இறை மக்கள் என்று வாழ்ந்து காட்டுவது. இந்த நம்பிக்கை கொடையை நமக்கு தர இறை தந்தையிடம் வேண்டுவோம். நம்புகிறேன், என் நம்பிக்கையின்மையை நீக்க உதவி செய்யும் என்று வேண்டுவோம். ஆண்டவர் இயேசு நம்மை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.